गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. लास्ट लेक्चर मध्ये पिकार्ड मेथडच्या सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशन मध्ये आपण एक एक्झाम्पल पर्यंत आलो होतो. एक एक्झाम्पल घेतलं. आज आपण न्यूमेरिकल अनालिसिसच्या लेक्चर नंबर 72 मध्ये पुन्हा एक एक्झाम्पल पिकार्ड्स मेथडवर घेणार आहे. काय आहे एक्झाम्पल? 4 ऑन पेज नंबर 344. यूज पिकार्ड मेथड of successive approximations dy by dx which is equal to f of xy f of x comma y which is equal to x plus y with boundary conditions y is equal to 1 when x is equal to 0. Complete up to 3 iterations only. 3 iterations पर्यंत कंप्लीट केलं तरी चालेल. and check the result with exact value. आणि आपल्याला सोबतच दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशनचं एक्झॅक्ट व्हॅल्यू काय येईल तेही काढायचं आहे. परंतु हे करत असताना फाइंड द अप्रॉक्सिमेशन व्हॅल्यू ऑफ y फॉर x is equal to 0.1 and 0.2. Solution. Given equation is dy by dx is equal to f of x comma y which is equal to x plus y. याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणा. with conditions y is equal to 1 when x is equal to 0 and we have to find y is equal to the value of y for x is equal to 0.1 and 0.2. The first approximation is given by y is equal to u1 of x which is equal to 1. Now for the second approximations u2 of x which is equal to y0 plus integral x0 to x f of x comma u1 of x dx. This is due to equation number 1. So which is equal to y0 means 1 plus x0 means 0. 1 plus integral 0 to x f of x y ची किंमत x plus y आहे. x plus u1 of x plus 1. So x plus 1 dx which is equal to 1 plus याचं इंटिग्रेशन जर केलं तर x square by 2 plus x limits from 0 to x. So which is equal to 1 plus x square divided by 2 when we substitute upper limit plus x when we substitute upper limit, but when we substitute lower limit here minus 0. मग काय मिळालं तुम्हाला? u2 of x x square divided by 2 plus x plus 1. For the third approximation comma we have u3 of x which is equal to y0 plus integral x0 to x f of x comma u2 of x bracket complete bracketच्या बाहेर dx. So which is equal to 1 plus integral 0 to x f of x comma u2 of x ची व्हॅल्यू x2 divided x square divided by 2 plus x plus 1 bracket complete bracketच्या बाहेर dx. So which is equal to 1 plus integral 0 to x in bracket x square divided by 2. म्हणजे ही व्हॅल्यू आता कसं लिहिता येईल? f of x comma x square divided by 2 plus x plus 1 with the help of x plus x square divided by 2 plus x plus 1 bracket complete bracket च्या बाहेर dx. So which is equal to 1 plus integral 0 to x in bracket x square by 2 हा x आणि हा x plus 2x आणि plus 1 bracket complete bracket च्या बाहेर dx. आता याचं इंटिग्रेशन करा मित्रो. which is equal to 1 plus in bracket x cube divided by 3 into 2 म्हणजे 6 plus x square divided by 2 2 will be cancel x square plus x limits from 0 to x. आणि म्हणून u3 of x तुम्हाला मिळेल x3 divided by 6 plus x square plus x plus 1. लोअर लिमिट ठेवत असताना 0 येणार आहे. त्याच्यामुळे अप्पर लिमिट x च्या ठिकाणी x ठेवलं तर सेमच व्हॅल्यू मिळेल. फॉर द फोर्थ अप्रॉक्सिमेशन
comma we get u4 of x is equal to y0 plus integral x0 to x f of x comma u3 of x bracket complete bracket च्या बाहेर dx. Hence u4 of x which is equal to 1 plus integral 0 to x in bracket x plus x raised to 3 divided by 6 plus x चा वर्ग plus x plus 1 bracket complete bracket च्या बाहेर dx. This is due to 1. So which is equal to 1 plus integral 0 to x in bracket x चा cube divided by 6 plus x square this x and this x plus 2x plus 1 bracket complete bracket च्या बाहेर dx. So which is equal to 1 plus after integration x to the power 4 divided by 24 because 6 into 4 is 24 plus x cube divided by 3 plus x square divided by 2 cancel, so remaining is x square plus x and limits from 0 to x. So which is equal to x raised to 4 divided by 24 plus x cube divided by 3 plus x square plus x plus 1. This is the value of u4 of x and we have to find when x is equal to 0.1 and when x is equal to 0.2. So thus when x is equal to 0.1 we have u4 of x which is equal to 1 upon 24 in bracket 0.1 चा घात 4 plus 1 by 3 0.1 चा घात क्यूब plus 0.1 चा वर्ग plus 0.1 plus 1. 0.1 ला 4 टाइम जर मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला व्हॅल्यू मिळेल 0.0001 डिवायडेड बाय 24 प्लस 0.1 ला जर 3 वेळा मल्टिप्लाय केलं तर 0.001 डिवायडेड बाय 3. 0.1 चा वर्ग जर केला तर 0.01 प्लस 0.1 प्लस 1. सो विच इज इक्वल टू 0.0001 डिवायडेड बाय 24 प्लस 0.001 divided by 3. 1 plus 0.1 plus 0.01 is 1.11. So plus 1.11. आता 24 जर आपण LCM काढला तर 0.0001 plus 0.001 into 8 कारण की लसावीला खालच्यानी भागा आलेल्या भागाकाराला वरच्यानी गुणा इथे येईल 1.11 into 24. So which is equal to 0.0001 plus या 8 ने जर याला मल्टिप्लाय केलं तर प्लस 0.008 प्लस या 1.11 ला जर 24 ने मल्टिप्लाय केलं तर 26.64 होल डिवायडेड बाय 24. मग या तिघांची ॲडिशन 26.6481 डिवायडेड बाय 24 आणि 26.6481 ला 24 न जर भाग दिलं तर 1.1103 येईल. जसं आपण 0.1 साठी u4 of x is equal to हे मिळवलं 1.1103 तसंच when x is equal to 0.2 साठी u4 of x which is equal to 1/24 0.2 ला घात 4 प्लस 1/2 0.2 चा क्यूब प्लस 0.2 चा स्क्वेअर प्लस 0.2 प्लस 1. मग 0.2 चा घात 4 येईल 0.0016 डिवायडेड बाय 24 प्लस 0.2 चा क्यूब येईल 0.008 डिवायडेड बाय 3 प्लस 0.2 चा वर्ग येईल 0.04 प्लस 0.2 प्लस 1 which is equal to 0.0016 divided by 24 plus 0.008 divided by 3 आणि याची ॲडिशन होईल 1.2 0.04 या सगळ्याची प्लस 1.24. पुन्हा LCM 24 काढा which is equal to 0.0016 plus 0.008 into 8 because लसावीला जर खालच्यानी भाग दिला तर 8 चा भाग जातो 8 नी जर न्यूमरेटरला मल्टिप्लाय केलं तर ही मिळून जाईल प्लस 1.24 into 24 होल डिवायडेड बाय 24. सो विच इज इक्वल टू 0.0016 प्लस या 8 नी याला जर मल्टिप्लाय केलं तर 0.064 प्लस 24 नी जर 1.24 ला मल्टिप्लाय केलं तर 29.86
76 होल डिवायडेड बाय 24. या तिघाची ॲडिशन न्यूमरेटरची 29.8256 होल डिवायडेड बाय 24 आणि 24 जर न्यूमरेटरच्या व्हॅल्यूला भाग दिलं तर 1.2427 ही व्हॅल्यू तुम्हाला u4 ऑफ x मिळाली when x is equal to 0.2. Hence the process can be continued to obtain better approximation. अशा पद्धतीनं तुम्हाला जर पुढचे अप्रॉक्सिमेशन पाहिजे असेल तर तुम्ही पुढे सुद्धा जाऊ शकता. हे झालं अप्रॉक्सिमेशनच्या मदतीनं काढलेल्या व्हॅल्यू आणि जे की आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये x इज इक्वल टू 0.1 आणि x इज इक्वल टू 0.2 ठेवून कॅल्क्युलेट करायचे होते ते आपण काढलेले आहेत. u4 ऑफ x इज इक्वल टू 1.1103 आणि u4 ऑफ x इज इक्वल टू 1.2427 सक्सेसिवली. When we substitute x is equal to 0.1, u4 of x is equal to this, and x is equal to 0.2, u4 of x is equal to this. u4 of x is equal to this. मित्र हो, आता सेम एक्झाम्पल आपण एक्झॅक्ट व्हॅल्यू म्हणजे आपण कसं ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व करतो त्या पद्धतीनं रन होऊन सॉल्व करू आणि त्यामध्ये मग आपण x ची व्हॅल्यू 0.1 आणि x ची व्हॅल्यू 0.2 ठेवून y ची व्हॅल्यू काय मिळते ते बघू. ठीक आहे. सो वी कॅन व्हेरीफाय द अप्रॉक्सिमेशन सोल्युशन बाय सॉल्विंग द डिफरन्शियल इक्वेशन डायरेक्टली. सो दॅट इज given equation is dy by dx which is equal to x plus y. This equation can be written as dy by dx minus y is equal to x, and which is nothing but a linear differential equation of type dy by dx plus capital Py which is equal to capital Q, where capital P and Q are functions of x or constants. अशा डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये तुम्हाला इंटिग्रेटिंग फॅक्टर फाइंड आउट करावं लागते. म्हणून इंटिग्रेटिंग फॅक्टरचा फॉर्म्युला आहे e टू द पॉवर इंटिग्रल p dx आणि p ची व्हॅल्यू लिनियर इक्वेशन dy by dx प्लस py. तर p ची व्हॅल्यू -1 येते आणि q ची व्हॅल्यू x आहे. कुठल्या प्रकारचं लिनियर इक्वेशन आहे वाटल्यास तुम्हाला इथे लिहून देतो. विच इज ऑफ ऑर्डर dy by dx plus capital Py is equal to Q, where P and Q are functions of x or constants. So which is the linear equations of first order. अशा इक्वेशन मध्ये तुम्हाला इंटिग्रेटिंग फॅक्टर काढावं लागते आणि इंटिग्रेटिंग फॅक्टरचा फॉर्म्युला आहे e टू द पॉवर इंटिग्रल p dx आणि या इक्वेशन सोबत जर या इक्वेशनला कंपेअर केलं तर p ची व्हॅल्यू -1 आहे. त्यामुळे which is equal to e to the power integral -1 into dx, which is equal to e to the power minus integral dx, which is equal to e to the power -6. That means what? You got integrating factor e to the power -6. आता solution of such differential equation is y into integrating factor, which is equal to integral q into integrating factor dx plus constant. Hence the solution of which is y into integrating factor e to the power -x, which is equal to integral q is x into integrating factor e to the power -x dx plus c. मित्रांनो हा फॉर्म्युला आहे. या टाइपच्या इक्वेशनचं जर सोल्युशन काढायचं असेल तर y into integrating factor which is equal to integral q into integrating factor dx plus c. आता इथे इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स वापरावं लागेल आणि इंटिग्रेशन बाय पार्टचा फॉर्म्युला तर तुम्हाला माहित आहे. इंटिग्रल u into v dx which is equal to u integral v dx minus integral derivative with respect to x of u integral v dx dx. तर फर्स्ट फंक्शन x into integration of second function e to the power -x upon -1 minus integration derivative of first function is 1, integration of second function is e to the power -x upon -1 into dx plus constant of integrations. So which is equal to -x e to the power -x. हा मायनस प्लस झाला
आणि उर्वरित जे इंटेग्रल e टू द पॉवर मायनस एक्स डी एक्स आहे त्याचं इंटेग्रेशन e टू द पॉवर मायनस एक्स अपॉन मायनस वन प्लस सी. मित्र हो, y ची किंमत काढायची आहे, त्याच्यामुळे एक तर e टू द पॉवर मायनस एक्स न डिवाइड करा, नाहीतर e टू द पॉवर एक्स न मल्टिप्लाय करा. आणि और y इज इक्वल टू e टू द पॉवर एक्स न मल्टिप्लाय केलं मायनस एक्स मायनस वन प्लस सी e टू द पॉवर एक्स. हे झालं तुमचं सोल्युशन. हे सोल्युशन आलं मित्र हो जर तुम्ही डायरेक्ट ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व्ह केलं तर. आता प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला विथ y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0 दिलेला आहे, त्यामुळे तुम्हाला कॉन्स्टंट c ची किंमत 1 इज इक्वल टू मायनस 1 प्लस सी. x ची किंमत 0 ठेवली आणि c ची किंमत 2 मिळाली आणि म्हणून y इज इक्वल टू मायनस एक्स मायनस 1 प्लस 2 टाइम्स e टू द पॉवर x ही व्हॅल्यू मिळाली. आता आपल्याला x ची किंमत 0.1 एक वेळा ठेवायची आहे आणि 0.2 एक वेळा ठेवायची आहे. सो व्हेन x इज इक्वल टू 0.1 कॉमा y इज इक्वल टू मायनस 0.1 मायनस 1 प्लस 2 e टू द पॉवर 0.1. मित्र हो, e टू द पॉवर 0.1 ह्या व्हॅल्यूज आपल्याला एकतर लॉग टेबल किंवा न्यूमरिकल व्हॅल्यूजचे असे दिलेले असतात जे की तुम्हाला परीक्षेमध्ये अलाउ आहे वापर करण्याचं, युनिव्हर्सिटी प्रोव्हाइड करते. तर आता तर ऑब्जेक्टिव्ह टाईप आहे परंतु थेरॉटिकल पार्ट असते तेव्हा. सो विच इज इक्वल टू 2 या e टू द पॉवर 0.1 ची व्हॅल्यू 1.10517 मायनस या दोघांचं ॲडिशन केली तर मायनस 1.1. सो विच इज इक्वल टू 2 न जर याला मल्टिप्लाय केलं तर 2.21034 मायनस 1.1 हे जर सबट्रॅक्शन केलं तर 1.11034 ही व्हॅल्यू तुम्हाला मिळाली when x is equal to 0.1. आणि when x is equal to 0.2 च्या वेळेस y is equal to 2 times e to the power 0.2 minus 0.2 minus 1. So which is equal to 2 times e to the power 0.2 ची व्हॅल्यू 1.2214 minus 1.2. जेव्हा 2 न याला मल्टिप्लाय कराल त्यावेळेस 2.4428 minus 1.2 आणि जेव्हा हे सबट्रॅक्शन कराल तेव्हा 1.2428. मित्र मग आता आपण सक्सेसिव्ह पिकार्ड्स सक्सेसिव्ह अप्रॉक्सिमेशनच्या मदतीने काढलेल्या व्हॅल्यू आणि ही काढलेल्या व्हॅल्यू मध्ये काय फरक आहे बघू. Thus the approximation obtained for x is equal to 0.1 is correct for 4 places of decimals. That is u4 of x which is equal to 1.1103. हे किती आली हो 1.1103 म्हणजे पॉइंटच्या नंतर 4th प्लेसेस पर्यंत व्हॅल्यू करेक्ट आहे. While for x is equal to 0.2 it is correct to 3 places of decimals. That is u4 of x is equal to आपल्याला 1.2427 मिळाली आणि इथं कॅल्क्युलेट केली आपण एक्झॅक्ट व्हॅल्यू मध्ये करेक्ट डायरेक्टली कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू मध्ये 1.2428 इथं मिळाली 1.2427. सो अप टू 3 डेसिमल पर्यंत आपल्याला करेक्ट व्हॅल्यू मिळाली. मित्र हो, एक्झाम्पल जरी लेंदी असला मोठा असला तरी याच्यामधले जे कॅल्क्युलेशन्स आहेत जसे नेट सेटची परीक्षा आहे त्याच्यामध्ये न्यूमरिकल ॲनालिसिसचा सिलेबस आहे. अशा पद्धतीचं जर तुम्हाला प्रश्न आला तर तुम्हाला ते फार सोयीचं जाईल. तर आज आपण या लेक्चरसाठी इथेच थांबणार आहोत. धन्यवाद.